یہ ہے دنیا کا سب سے سیکیورڈ کانوائے۔ اس میں جس چیز کو سیکیورٹی دی جا رہی ہے وہ شاید یو ایس پریزیڈنٹ سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اس کانوائے میں نیوکلیئر ویپن کو ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسپورٹ کیا جا رہا ہے۔ اگر ٹرانسپورٹ کے دوران کانوائے پر حملہ ہو جائے تو اس کے نتیجے میں دنیا کا سب سے خطرناک ویپن غلط ہاتھوں میں جا سکتا ہے، جس کا نقصان صرف ایک کنٹری کو نہیں بلکہ پوری دنیا کو اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ اسی لیے اس کی سیکیورٹی پر کسی قسم کا سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا۔ امریکہ جیسی سپر پاور کنٹری ان نیوکلیئر ویپنز کو کس طریقے سے ٹرانسپورٹ کرتی ہے، اس کانوائے میں کون کون سی گاڑیاں کس کام میں لائی جاتی ہیں، اور اگر حملہ ہو جائے تو فیڈرل ایجنٹس اس کو کس طریقے سے ہینڈل کرتے ہیں۔ ناظرین، دنیا میں 12,515 نیوکلیئر ویپنز ہیں، جن میں سے 41% اکیلے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کے پاس ہیں۔ یہ تمام ویپنز پورے امریکہ کے چپے چپے پر پھیلے ہوئے ہیں۔ جو ایکٹیو ویپنز ہیں وہ یو ایس ایئر فورس، ملٹری اور نیوی کی سب میرینز میں موجود ہیں، لیکن ان میں سے ہزاروں ویپنز اسٹوریج موڈ میں ہیں، یعنی یہ بیک اپ ویپنز ہیں جو پورے نارتھ امریکہ میں پھیلے ہوئے ہیں۔ پر سوال یہ ہے کہ نیوکلیئر ویپنز کو پھیلا کر ہی کیوں رکھا جاتا ہے؟ نیوکلیئر ویپنز کو ہمیشہ پھیلا کر ملک کے ڈیفرنٹ پارٹس میں چھپا کر رکھا جاتا ہے، اور یہ انفارمیشن بہت سینسٹیو ہوتی ہے۔ ایسا اس وجہ سے کیا جاتا ہے تاکہ دشمن اٹیک کر کے ان کو ناکارہ نہ بنا دے۔ پھیلا کر رکھنے سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ دشمن کو اگر حملہ کرنا بھی ہوگا تو وہ ایک ساتھ سارے نیوکلیئر ویپنز کو تباہ نہیں کر پائے گا۔ اس طریقے سے ملک کے پاس کچھ نہ کچھ نیوکلیئر ویپنز سیلف ڈیفنس کے لیے بچ جائیں گے۔ اب جب نیوکلیئر ویپنز ایک سیف جگہ پر پڑے ہیں تو ان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسپورٹ کرنے کی ضرورت ہی کیوں پیش آتی ہے؟ اس کا سب سے بڑا ریزن ہے مینٹیننس۔ جیسے ملٹری میں ہتھیاروں کی مینٹیننس بہت ضروری ہے، ویسے ہی نیوکلیئر ویپنز کی مینٹیننس کرنا بھی بہت ضروری ہوتا ہے۔ ظاہر ہے ہر وقت تو جنگ کا سماں نہیں ہوتا، اور نہ ہی ویپنز ہر وقت استعمال ہوتے ہیں، اسی لیے پڑے پڑے ان کے میکینیکل پارٹس کو زنگ لگ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ خاص طور پر نیوکلیئر ویپنز کے اندر موجود پلوٹونیم یا یورینیم کی ہیلتھ دیکھتے رہنا بھی بہت ضروری ہوتا ہے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ جب ان کو استعمال کرنے کا وقت آئے تو یہ کام ہی نہ کریں۔ ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے نیوکلیئر ویپنز کو انسٹال تو اسٹریٹجک لوکیشن پہ ہی کیا جاتا ہے، لیکن ان کی مینٹیننس ایک ایسی فیسلٹی میں کی جاتی ہے جو کسی سینٹرل لوکیشن پہ موجود ہو۔ یو ایس اے کے کیس میں ان کے تمام نیوکلیئر ویپنز کی سیکیورٹی اور مینٹیننس کے لیے ایک الگ فیڈرل ایجنسی نیشنل نیوکلیئر سیکیورٹی ایڈمنسٹریشن کے نام سے موجود ہے۔ اسٹریٹجک لوکیشن سے نیوکلیئر ویپنز کو ہٹانے کی اور بھی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، جیسا کہ سیکیورٹی کنسرن، یعنی انٹیلیجنس ایجنسی کو اگر نیوکلیئر ویپنز کی لوکیشن لیک ہونے کی انفارمیشن مل گئی تو ان کو فوراً وہاں سے ہٹا دیا جاتا ہے۔ جن ایریاز میں نیوکلیئر ویپنز کو رکھا جاتا ہے ان کی سیکیورٹی اتنی سخت اور پرفیکٹ ہوتی ہے کہ بغیر اجازت کے ان ایریاز کے آس پاس بھٹکنا بھی پاسبل نہیں ہے۔ لیکن جب ان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ کرنا ہو تو ایک ہی پل میں پورے شہر کو ملیا میٹ کرنے والے اس ویپن کو انہی روڈ سے ہو کر گزارا جاتا ہے جو ہر کوئی روزانہ استعمال کرتا ہے۔ جب تک یہ ریموٹ لوکیشن میں چھپا ہے تب تو ٹھیک ہے، لیکن روڈ پہ آنے پر اس کی سیکیورٹی کافی کمپلیکیٹڈ ہو جاتی ہے۔ اس چیلنج کو فیس کرنے کے لیے یو ایس گورنمنٹ نے ایک پوری ایجنسی بنا رکھی ہے جس کا کام ہی نیوکلیئر ویپنز کی سیکیورٹی کرنا ہے۔ یہ ملٹری کانوائے جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ عموماً یو ایس اے میں نیوکلیئر ویپنز کو ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسپورٹ کرنے کے دوران استعمال ہوتا ہے۔ دیکھنے میں یہ اتنا بڑا کانوائے نہیں لگ رہا جتنا کسی وی آئی پی کا سیکیورٹی کانوائے ہوتا ہے، لیکن اصل میں یہ اتنا سیکیورڈ ہے کہ ایک عام شخص ایسی سیکیورٹی کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس کانوائے میں گاڑیوں کی تعداد تو ڈیفرنٹ ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ نیوکلیئر ویپن کتنا بڑا ہے اور کہاں جائے گا۔ اس کانوائے کے آگے اور پیچھے پولیس کی گاڑیاں ہوتی ہیں جن کا کام ہوتا ہے رش والے روڈ سے کانوائے کو بغیر رکے گزارنا۔ ان پولیس کی گاڑیوں کے بیچ میں جتنی بھی گاڑیاں ہیں یہ ہے اصل کانوائے۔ ان میں بختر بند گاڑیاں ٹرک کے قریب قریب ایک خاص ڈسٹینس اور خاص سائڈ پہ ساتھ ساتھ چلتی ہیں، جن کو بیئر کیٹ کہا جاتا ہے۔ ان کو صرف بلٹ پروف کہنا ان کی شان میں گستاخی کرنے جیسا ہوگا، کیونکہ یہ اس سے کافی زیادہ سیکیورڈ ہیں۔
ایک ایک बख्तरबंद में 4 से 6 फेडरल एजेंट्स होते हैं जिनका काम होता है कॉन्वॉय को अटैक से बचाना और उसी वक्त काउंटर अटैक करना। इन बख्तरबंद गाड़ियों में जगह जगह आप सुराख देख सकते हैं जिसकी मदद से एजेंट्स बाहर निकले बगैर अंदर से ही फायर कर सकते हैं। ये एजेंट्स कोई मामूली लोग नहीं बल्कि ट्रेंड कमांडोज होते हैं जिनके पास हैंड गन्स, शॉट गन्स और असॉल्ट राइफल्स के साथ साथ लाखों राउंड्स मौजूद होते हैं। अगर फिर भी बात ना बने तो बख्तरबंद के ऊपर ऑटोमेटिक मशीन गन भी लगी होती है। पर ये सब वेपन्स तो सिर्फ खतरे की सूरत में इस्तेमाल किए जाते हैं अगर कभी न्यूक्लियर वेपन्स की ट्रक पर हमला हो जाए। नॉर्मल ट्रांसपोर्ट ऑपरेशन के दौरान ये एजेंट्स हर छोटी से छोटी चीज पर नजर रखकर एक दूसरे से शेयर करते हैं। कॉन्वॉय की तमाम गाड़ियां आपस में रेडियो के जरिए कनेक्टेड होती हैं। ये रेडियो कम्युनिकेशन 3 अलग अलग चैनल्स पे होता है। एक चैनल पे ये सारी बख्तरबंद गाड़ियां अटैक की सूरत में एक दूसरे से कांटेक्ट करके कोऑर्डिनेट करती हैं। दूसरे चैनल पे बख्तरबंद के एजेंट्स अपने कॉन्वॉय की दूसरी गाड़ियों से अपडेट्स लेते हैं। एसओपी के मुताबिक न्यूक्लियर कॉन्वॉय में कम से कम 7 बख्तरबंद गाड़ियां होनी चाहिए, 5 ट्रक के साथ और बाकी 2 1 किलोमीटर आगे। हर चंद मिनटों के बाद मेन कॉन्वॉय में बैठा कमांडर आगे मौजूद 2 बख्तरबंद गाड़ियों से सूरत हाल मालूम करता है। कम्युनिकेशन को अलग अलग चैनल्स में डिवाइड करने का मकसद ये होता है कि अगर अटैकर्स ने एक रेडियो फ्रीक्वेंसी जैम कर दी या फिर मेन कॉन्वॉय के साथ कोई मसला हो गया तो आगे वाली 2 गाड़ियां अपना अलग चैनल इस्तेमाल करके मदद बुला सकें। इसके अलावा ये पूरा कॉन्वॉय एक तीसरे चैनल पे इमरजेंसी कंट्रोल सेंटर के साथ भी कनेक्टेड होता है। कंट्रोल सेंटर के स्टाफ का काम है कि इमरजेंसी की सूरत में कॉन्वॉय की लोकेशन ट्रैक करे और फौरन मदद के लिए बैकअप फोर्स का बंदोबस्त करे। अगर कभी ये नौबत आ भी जाए तो कंट्रोल सेंटर जिस एक्स्ट्रा फोर्स को भेजेगा वो कॉन्वॉय के एजेंट्स के साथ एक खास एसओपी के तहत कांटेक्ट करेंगे, फिर चाहे ये एक्स्ट्रा फोर्स पुलिस की हो या मिलिट्री की। कंट्रोल सेंटर दोनों फोर्सेस को अलग अलग कोड वर्ड इनक्रिप्टेड रेडियो लिंक के जरिए बताएगा। मौके पर पहुंचकर दोनों फोर्सेस तब तक एक दूसरे पर भरोसा नहीं करेंगी जब तक उन दोनों को बताए गए सीक्रेट कोड मैच ना कर जाएं। ये सिर्फ इसलिए किया जाता है ताकि कोई अटैकर जाली पुलिस ऑफिसर बनकर न्यूक्लियर वेपन तक रसाई ना पा सके। ये उन अनगिनत एसओपीज में से सिर्फ एक है, जबकि हर सूरत हाल से निपटने के लिए एजेंट्स के पास अलग अलग एसओपीज होती हैं। इन बख्तरबंद के बीच में चलने वाला ट्रक भी कोई मामूली ट्रक नहीं होता, क्योंकि इसी के लिए तो ये सारी सिक्योरिटी है। न्यूक्लियर वेपन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए ये ट्रक पूरी तरह से कस्टमाइज्ड बना होता है, यानी इसको खास इसी मकसद के लिए डिजाइन किया जाता है। ट्रक की बॉडी हार्ड स्टील से बनी होती है जिस पर आम जाम टूल्स काम ही नहीं करते। ना ही ये ग्राइंडर से कट सकती है, ना इस पर ड्रिलिंग मशीन काम करती है और ना ही एक्सीडेंट होने पर इसकी बॉडी क्रैक हो सकती है। अगर इसको आग में भी डाल दिया जाए तो इसकी बॉडी अगले कई घंटों तक भी अंदर मौजूद न्यूक्लियर वेपन को महफूज रख सकती है। ड्राइवर केबिन की बात की जाए तो ये बुलेट और बॉम्ब प्रूफ होता है और इसके दरवाजे चाहे कुछ भी हो जाए सिर्फ अंदर से ही खुल सकते हैं। ट्रक की मजबूती जहां इसको अटैकर से बचाती है, वहीं इसका एक नुकसान भी है। इसका वजन नॉर्मल ट्रक से काफी ज्यादा 25,000 केजी के बराबर है। इसी वजह से अटैक की सूरत में ये ट्रक ज्यादा तेज नहीं चल सकती और ना ही शार्प टर्न्स ले सकती है। पर इसकी इसी कमजोरी के पीछे छुपा है एक और सिक्योरिटी फीचर। अगर कैसे भी करके अटैकर्स ट्रक पर कब्जा कर लें और इसको यहाँ से लेके जाने की कोशिश करें तो ट्रक के एक्सेल पे लगे एक्सप्लोसिव फट जाएंगे, जिससे ट्रक व्हील से अलग होकर जमीन पर गिर जाएगी। अब क्योंकि इसका वजन काफी ज्यादा है तो इसको बगैर पहियों के खींचना पॉसिबल ही नहीं होगा। रही बात ट्रक के अंदर पड़े न्यूक्लियर वेपन की, तो इसके कंटेनर को खोलने का एक्सेस खुद कॉन्वॉय एजेंट्स के पास भी नहीं होता। इस पर इलेक्ट्रॉनिक लॉक्स लगे हैं जिसकी इलेक्ट्रिक चाबियां सिर्फ नेशनल न्यूक्लियर सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन के पास होती हैं। बहरहाल अगर कोई ट्रक के कार्गो तक जबरदस्ती पहुंच भी गया तो कंटेनर के अंदर उनका इस्तकबाल एक ऑटोमेटिक स्प्रे गन करेगी। ये बहुत ही गाढ़ा और चिपकने वाला स्प्रे है। जब ये किसी पर भी पड़ता है तो इसका एडहेसिव मटेरियल इंसान को आसानी से चलने फिरने नहीं देता, यानी उसकी मूवमेंट्स रिस्ट्रिक्ट हो जाती हैं।
अगर फिर भी कंटेनर में कोई बचा होगा तो इसको फौरन इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा, जिसकी वोल्टेज घर में आने वाली इलेक्ट्रिसिटी से 6 टाइम्स ज्यादा होती है। और हाँ, आपको बताते चलें कि इस सारे कॉन्वॉय को यूएस मिलिट्री के 2 हेलीकॉप्टर्स हर वक्त देख रहे होते हैं। हेलीकॉप्टर का फ्यूल जब कम होने लगे तो पहले दूसरे 2 हेलीकॉप्टर्स इनको रिप्लेस करते हैं और फिर ये अपनी पोजीशन छोड़ सकते हैं। इन हेलीकॉप्टर्स के अंदर अलग से बैकअप फोर्स मौजूद होती है और ये भी न्यूक्लियर वेपन को बचाने के लिए हर हद पार करने को तैयार होते हैं। इन तमाम सिक्योरिटी फीचर्स की वजह से दुनिया का सबसे खतरनाक वेपन कम से कम यूएसए से तो किसी गलत हाथों में नहीं जा सकता। अमेरिका की हिस्ट्री में आज तक हजारों मर्तबा न्यूक्लियर वेपन्स ट्रांसपोर्ट किए जा चुके हैं, लेकिन आज तक एक भी कॉन्वॉय पर अटैक नहीं हुआ।